విఘ్నరాజుల స్మరణ చేసుకోండి. अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति त्वमेव गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं तत्त्वासि त्वमेव केवलं तत्त्वासि त्वमेव केवलं साक्षात् ओके सत्यवति अवस्रोतारं नवदातारस्य मां पाहि पाहि उत्तरादव दक्षिणात् श्रीमहागणाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमात्रे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां तत्त्वदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणसमारम्भां व्यासनादमुद्धमां तत्त्वदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां जगदम्बसमारम्भां पराशरमध्यमां तत्त्वदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ॐ अस्य श्रीमङ्गलमहाकाली महालक्ष्मी महादुर्गा कंठसमासामूले हस्तसितो ब्रह्माद्येमाश्लाभिक्षुतस्सागरः सर्वे सप्तद्वीपसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदधर्मणङ्गै चैतः सर्वे कलशेनासमाश्रिता गङ्गयमुने च गोदावरी कृष्णदे सर्वस्य गङ्गमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शपथि हरे गङ्गा नमो नमः गङ्गमावाहयामि पूजाद्यानि सम्प्रोक्षां देवतां सम्प्रोक्षाम् आत्मानां सम्प्रोक्षाम् अपवित्रपवित्रोवा सर्वदास्तदो विवायत्स्वरमण्डलीकाक्षं यत्सभान्द्रव्याचे भूयाद्रव्याणि सम्प्रोक्षाम् देवतां सम्प्रोक्षाम् आत्मानां सम्प्रोक्षाम् सभाय नमः सभायां सम्प्रोक्षाम् तदनन्तरेण यदि सङ्कल्पार्थेनां सङ्कल्पं समहं करिष्येत् చెప్పండి మమ అస్మాకం శ్రీ మహాపరమేశ్వరుడీత్యర్థం శ్రీ పరమేశ్వరుడీత్యర్థం మధ్య బ్రహ్మణాది ప్రార్థే వైవస్మన్మంతరే ద్వీపే వర్ధవర్షే వర్ధకంఠే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలేన
रामाय दिग्भागे कृष्णा गोदावरी मुचुकुंदा तीर प्रांते हैदराबाद भाषण भाग्यनगर भागैलामस्माग पुष्टि स्त्री चावमानन श्री प्रभुनि मनस्सु स्मరించుకోండమా మమ గోత్రాణాం వంశానాం నామానాం నామధేయానాం చ పండి మమ అస్మాకం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయువు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య వ్యాపార ఉద్యోగ ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలత్ర దోష పీడ పరిహారార్థం శ్రీ రాధా రుక్మిణి సత్య సహిత కృష్ణ పరబ్రహ్మ దేవత ప్రీత్యర్థే యథాశక్తి మమ జన్మాస్మని ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుషు శనిభ్యశ రాహవే కేతవే నమో నమః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ జయస్తేష ఇందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన ఆపద మహదాతారాం ధాతారాం సర్వసంపద లోకావిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారాం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం సమస్తదేవతాభ్యో నమః. సమస్తదేవతాయ నమః. భగవతి సర్వదేవతా ప్రార్థనాంచ కరిష్యే. కుంకుమాన్ని పాంతో హరిద్రాన్ని పాంతో కుంకుమాన్ని పాంతో గంధం పరికల్పయామి. గంధం స్వీకరించండి. గంగద్వారాంధ్రాదర్శామిత్యపుస్తాం గణేశదేవేశ్వరేకం సర్వభూతానాంతామిహోపత్తే శ్రియం శ్రీవరదమూర్తయేకం గణపతే నమః. గంధం పరికల్పయామి. ఘంటానంతరస్యేన అక్షతాన్ని పాంతో అత షోడశ నామాని పూజాంచ కరిష్యే. సుముఖస్య ఏకదంతస్య కపిలస్య గణకర్ణః లంబోదరస్య నికటస్య విఘ్నరాజో గణ धूपानन्तरस्येनां शुद्धाचमणीयं संदर्शयामि. धूपानन्तरस्येनां साक्षात् दीपं दर्शयामि. साध्यं संयुक्तं महिनायोजितमयं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापहं श्रीमङ्गलमहागणाधिपतये नमः. दीपं संदर्शयामि. धूपं संदर्शयामि. दीपधूप तदनन्तरेण नैवेद्यं परिकल्पयामि. श्रीवरदमूर्तये गं गणपतये नमः. అక్కడే ఉండదు. ఓం యా ఫలే ఫలేనా యా పుష్పా పుష్పిణే బృహస్పతి వామనం సహాద శ్రీమంగళ మహావరదమూర్తయే గం గణపతయే నమః. నైవేద్యార్థం ఖండద్వయ నారికేళాం నివేదయామి. అమృతమస్తు. అది నర్సింగ్ తీసుకురా మీ సోనీలో బాగా ఎత్తారేమో నాకు నమ్మకం పక్షతం పరికల్పయామి. తదనంతరేణ నీరాజనాం సందర్శయామి. హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం వివాహసో అనంతం చ పుణ్యఫలదమత శాంతిం ప్రయత్స్యోణస్యాణేతుమే కదా బ్రాహ్మణ ఉపహారదిమే కదయోయాజమాన ఆయుష్దాతే శ్రీమంగళమహావరదమూర్తయే గం గణపతయే నమః. ఆనందోపేతస్య మంగళకర్పూర నీరాజ बोलो गणेश भगवान के महागणाधिपतये नमः. आनन्दोमेतस्य मङ्गलकर्पूर नीराजनदीपं भक्तिहीनं गजाननाय पूजितं मया देवा परिपूर्णतस्तु मे. अनेन ध्यानावाहनपूजां सम्पूर्णं सकलं श्रीमहावरदमूर्तये गं गणपति अर्पणमस्तु. शुभं भवतु. पुनरागं पुनरागमाय च इति उद्वासयामि. तस्मात् महावृतिर्महा उद्वासयामि. गणपति प्रसादं सरसा करुणामि. गणपति परिपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तु. सुमङ्गली भव. शुभं भवतु. प्रजानां भवसीयमातायुष्यवन्तं च करोति मां देवन्नागधारसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां विप्रहस्त्यानां श्रीमहावरलक्ष्मीदेववास्ते अस्य श्रीमहावरलक्ष्मीदेवताय नमः. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. श्रीमहावरदेवलक्ष्मीदेवावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. महालक्ष्मी महावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. तदनन्तरेण तस्येन पाद्यं पादयोः पाद्यं स्नपयामि. हरिद्राणि बान्धो अष्टोत्तराणिकी पुष्पाणि
ब्राह्मण उपहारतिवेकमेव याजमान नमस्करोमि श्रीनाथ మీరు కొంచెం అందరూ పార్టిసిపేట్ సందర్భం ముందు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అక్షర రక్షంతే ప్రదక్షిణే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవీరామిరాకృపయా దేవి శరణాగతాదివత్సమేదా శరణం అనేకగాని జ్ఞానంతో గాని అజ్ఞానంతో గాని చేసిన సమస్త దోషములను క్షమించి కృష్ణ పార్థసారథి మీరు నాతోడు ఎల్లవేళలా ఉండుము గోవింద నారాయణ నమో నమః కాయేన వాచా ఈ కార్యక్రమానికి
మరి ముఖ్య అతిథులుగా సెంటర్ ఈ కార్యక్రమానికి మన డిప్యూటీ మేయర్ కుర్రా శివకుమార్ గౌడ్ గారితో పాటు విచ్చేసినటువంటి ప్రముఖ కాలనీ అధ్యక్షులు, వారితో పాటు మన బీజేవైఎం అధ్యక్షులు బండారు పవన్ రెడ్డి గారు మరియు బీజేపీ నాయకులు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, వీరికి కూడా ఘన స్వాగతం తెలుపుతూ వారందరికీ సుస్వాగతం పలుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుచున్నాం. సహకారాలని సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఆర్కే యువ భారత్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ రాము యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ మన పింజాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఈ కృష్ణాష్టమి ఏదైతే కృష్ణుడి పుట్టినరోజును కృష్ణాష్టమి జరుపుకుంటామో ఇవాళ మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అంగరంగ వైభవంగా గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా ఇవాళ మన రాము యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ ఈ కృష్ణాష్టమి వేడుకలు జరుపుతున్నందుకు ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథి ఇచ్చేసినటువంటి నంది కాలనీ అధ్యక్షులకు, ముఖ్యంగా రాయంచ అవెన్యూ అధ్యక్షుడు గారికి, మరియు అలాగే మన పవన్ రెడ్డి గారికి, కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి మరియు పేరున అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడానికి సహకరించిన 17వ డివిజన్ మరియు 6వ డివిజన్ మరియు 18వ డివిజన్ అందరికీ కూడా పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాల్లో మనము ఎక్కడ పోయినా కూడా ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయిలే కృష్ణుడి విషయంలో కనిపిస్తారు, కానీ ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన సందేశం కనిపిస్తున్నారు. అబ్బాయిలు కూడా ఇవాళ కృష్ణుడి విషయంలో కనిపిస్తారు. చాలా రేర్ ఇటువంటి మనం చూడడం, ఎందుకంటే చాలా ఇంట్లో అమ్మాయిలనే కృష్ణుడి విషయంలో వేస్తారు, కానీ అబ్బాయిలను ఇచ్చారు ఎందుకేమో. కానీ ఇవాళ ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా కలయికతో ఇవాళ ఇద్దరు కూడా కృష్ణుడి విషయంలో ఎవరు. చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఖచ్చితంగా గతంలో కూడా రామ్ యాదవ్ గారి కాలనీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రోజే అన్న చెప్పాము, అన్న ఈ ముందు చాలా అద్భుతంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజే చెప్పాము. గతంలో కన్నా ఇవాళ 4 ఇంతలు అద్భుతంగా ఇవాళ కృష్ణాష్టమి కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్న రామ్ యాదవ్ గారికి మరొకసారి అందరు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అందరూ కూడా ఆ కృష్ణుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న అవకాశం అందరికీ కూడా పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకల్లో సందర్భంలో భాగంగా ఈరోజు మనం ఫిర్జాద్గూడ ప్రాంతంలో అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులు, ముఖ్యంగా రాయంచ్ అవెన్యూ అధ్యక్షులు నారాయణన్న గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలని వెంటనే వారు సంప్రదించడంతో వెంటనే ఇంత మంచి దైవ కార్యక్రమం మేము చేస్తున్నందుకు మీరు ఖచ్చితంగా మీ వెంట ఉండాలని ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన రాయంచ్ అవెన్యూ అధ్యక్షులు, ఈ కాలనీ వాసులకు పేరున మొదటగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అన్ని కాలనీలు ఈరోజు అది ఆదర్శ నగర్ కాలనీ కావచ్చు, రోవా కాలనీ కావచ్చు, వెంకటసాయి నగర్ కాలనీ కావచ్చు, అదేవిధంగా టీసీ కాలనీ, మారుతి నగర్ కాలనీ, అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా ఫిర్జాద్గూడలో ఉండే హిందూ బంధువులందరికీ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన కృష్ణాష్టమి వేడుకలకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, ఈ సందేశాన్ని ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకు గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారు కురశివ కుమార్ గారు అన్నగారు మొదటి నుంచి మనం ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా అయోధ్య రామ మందిర అక్షంతర కార్యక్రమంలో భాగంగా శాంతి కళ్యాణం చేసినప్పుడు కూడా వారు మనకు వెనువెంటనే సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా వారికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా వారు మనకు చేయడం జరిగింది. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కాలనీ అధ్యక్షులకు ధన్యవాదాలు చేస్తూ, ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఫిర్జాద్గూడ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాల్సింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ వారికి నా యొక్క అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. రాము యాదవ్ గారు మంచి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసిండ్రు. ఇక్కడ కూడా అందరూ ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మన డిప్యూటీ మేయర్ కురశివ కుమార్ గారికి మరియు పవన్ గారికి, కాలనీ అధ్యక్షులకు అందరికీ కూడా పేరుపైన ధన్యవాదాలు. అలాగే నా ముందున్న చిన్నకృష్ణులందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు. రాధాకృష్ణులు అందరూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి, మిమ్మల్ని ముందుగా ఒక క్వశ్చన్ వేయాలనుకుంటున్నా. కృష్ణుడిని మీ ముందు ప్రత్యక్షమైంది అనుకో, ఏమడుగుతారు? ఎవరైనా అయిపోవచ్చు.
ఇక్కడ ఉన్న కాలేజీ పిల్లలు కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు, కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమై మీకు ఏదైనా కోరుకోమంటే ఏం కోరుకుంటారు? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? సేఫ్టీ, ఇంకేమన్నా ఏమైనా కోరుకోగలుగుతారా? నేను చెప్పాలా? ఆయనకున్న బాల్యాన్ని కోరుకోవాలి, ఆయనకు దక్కిన బాల్యాన్ని కోరుకోవాలి. ఎందుకు చెప్తున్నటువంటి అర్థమైందా? ఆయన జన్మించింది ఒక కారాగారంలో, కానీ ఆయన గడిపినదంతా నందనవనంలో. ఎలా ఉంటుందంటే నందనవనం అక్కడ పోతేనే ఒక సంతోషకరమైన వాతావరణం. అందుకని చెప్పేసి ఈ పిల్లలకు ఈరోజు అది లేదు. ఎందుకంటే మొత్తం కాంక్రీట్ చేయగలరు, అవునా కాదా? ఈ మాత్రం ప్లేస్ కూడా కష్టమే. ఇది ఎవరితో ప్లాట్లు, కనీసం పార్కులు కూడా లేకుండా పోతున్నాయి. మనకు అన్నగారు కూడా కొడుతున్నాం మంచి మంచి పార్కులు కాపాడాలని చెప్పేసి. అట్లా ఆయనకు దక్కిన బాల్యాన్ని మనం కోరుకోవాలి కృష్ణుని దగ్గర నుండి, అవునా కాదా? కరెక్ట్ అయినా కాదా చెప్పింది పిల్లలు? ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్కూల్స్ కానీ ఎక్కడ పోయినా కూడా గ్రౌండ్స్ లేవు. వాళ్ళు గడిపిన ఆ బాల్యం మనకు దక్కట్లేదు. ఆ రకంగా బాల్యం పెరిగితే పిల్లలు ఖచ్చితంగా పెద్దగైనాక మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు. అలా కాకుండా ఏమంటారు కదా, ఇళ్ళకెళ్ళి పైపులకి వేసేసి అట్లకెళ్ళి బయటికి తీసినట్టున్నది ఇప్పుడు పిల్లల్ని. పొద్దున్న 7 గంటలకు పంపిస్తే స్కూల్కు సాయంత్రం 7 గంటల వరకు. అంతేనా? తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పొద్దున 7 గంటలకు పంపిస్తే సాయంత్రం 7 గంటల దాకా స్కూల్లో ఉంచుతున్నాం. ఎక్కడమో బాల్యము. ఇగో కృష్ణాష్టమి రోజున కనీసం ఆ కృష్ణుని చూసి సంతోషపడుతున్నాం. ఆ రకం ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఖచ్చితంగా ఆట పాట అన్నీ ఉంటేనే వాళ్ళు మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు. వీలైనంత వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, కనీసం వీకెండ్స్ అయినా సండే పార్కుకు అక్కడిక్కడ తీసుకుపోయి మంచి ఆటలు అవి నేర్పించండి. అలా అయితే చదువు కూడా బాగా వస్తుంది, చదువు కూడా మంచిగా వస్తుంది. ఎప్పుడు మనం అనుకోవద్దు ఆటలాడిన వాళ్ళు పనికిరారని. ఆటలాడిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల పనికి వస్తారు. వీళ్ళందరినీ చూడండి ఎంత ముద్దుగా తయారైంది ఇలా. చాలా సంతోషం. ఈ కృష్ణాష్టమి ఇంత మంచిగా ఘనంగా జరిపినందుకు, ఇక్కడికి విశేషం ఆహ్వానించినందుకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. జిల్లా అధ్యక్షులు హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం నిరంతరం సనాతన ధర్మం ఎక్కడ ఆపద వచ్చినా వెంటనే స్పందించిన బండారు పవన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొనే ప్రధాన అర్హత కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే నా సోదరుడు బండారు పవన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. అదేవిధంగా వారి తండ్రి అంటే ఎంత గొప్పవాడంటే, మనము జీజాజీ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు తల్లిని ఎట్లయితే చూసినామో, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు. నేను ఎప్పుడు నమ్మే వ్యక్తి పవన్ రెడ్డి గారు తల్లిదండ్రులను కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా పవన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాలని కోరుతాను. ఎందుకంటే సమయం తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత చాలామంది భక్తులు ఉంటారు కాబట్టి వారిని ఇదే సందర్భంగా మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. बोलो भारत माता की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. సౌండ్ వస్తలేదన్న. కృష్ణులు అందరూ ఒక జైలుకి వచ్చారు. ఇలా పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా అందరూ ఒక స్టేజ్ మీద ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం ఆవాజ్ చేస్తే అక్కడ మధుర శ్రీకృష్ణ భగవాన్కి జై శ్రీకృష్ణ. ఈరోజు ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మా సోదరులు కన్నబైన రాము యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరం మరి ఈరోజు కూడా ఎంతో ఘనంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ముందుగా రాము యాదవ్ గారికి అందరూ కూడా ఒకసారి అందరూ చప్పట్లతో అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి. మనందరికీ తెలిసిందే, ఆ రోజు మహాభారత యుద్ధంలో రణరంగంలో ఏదైతే మన ఈ జీవితకాలంలో మనం ఎట్లా బతకాలనే ఒక ఆలోచనని మనం చేసే విధంగా ఆ రోజు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవంతులు మన కోసం ఒక భగవద్గీత అర్జున రూపంలో చెప్పి మనందరికీ ఈ కలికాలంలో ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి ఒక సందేశం ఇచ్చారు. మనకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే గుర్తుకొస్తుంది, ముందుగా ఏం గుర్తుకొస్తుంది? గోవు గుర్తుకొస్తుంది, ఆవు గుర్తుకొస్తుంది. మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, మనం ఎంతో ప్రియతంగా పెంచుకున్న గోమాతని ఈరోజు కసాయిలు ఎక్కడెక్కడ గోవంతకులు చేసి కూడా ఇక్కడ మనందరూ కూడా చూస్తున్నాం. మనందరం కూడా గోహత్య చేస్తూ గోవుని తింటూ మనందరూ హిందువులు మన వాళ్ళు దెబ్బతీస్తారు. నేను ఈ వేడుక అందరూ వేడుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చాలామంది తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, వాళ్ళ చిన్నపిల్లలందరూ
ఈ పిల్లలందరూ కూడా రేపు రాబోయే కాలంలో హిందూ ధర్మ రక్షణకు పాటుపడే విధంగా పెంచాలి. గోరక్షణకైనా సరే, అదేవిధంగా దేవాలయ పరిరక్షణ అయినా సరే, అదేవిధంగా ఏదైతే లవ్ జిహాద్ కారణంగా ఈరోజు మన హిందూ మహిళల్ని కొంతమంది లవ్ జిహాద్ కారణంగా ఎత్తుకుపోయి పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని మోసం చేస్తున్నారో వీటన్నిటిని తరిమి కొట్టాలంటే మన పిల్లల్ని కూడా హిందూ ధర్మరక్షణకు ఒక యూతుల్లాగా, ఒక వీరుల్లాగా తయారు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. మనందరికీ తెలిసిందే, ఆ రోజు జిల్లామాత కూడా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ తయారు చేసింది కాబట్టి ఈరోజు 400 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ మన శివాజీ మహారాజ్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. శివాజీ మహారాజ్ చరిత్ర తెలుసు మీకు. 14 ఏళ్ళ వయసులో ఒక కొసవాడు గోమాత అనే కథాకారం తీసుకెళ్తుంటే తలవారు తీసుకొని వాని చెయ్యి నరికి మరి ఆ రోజు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గోవును కాపాడిను. అదేవిధంగా ఈరోజు మన పిల్లల్ని కూడా అటు చదువులో కానీ, ఇటు హిందూ ధర్మానికి కానీ, ఇటు దేశభక్తి కూడా పెంపొందించే విధంగా పెంచాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులకు అందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం నిర్వహించిన మా సోదరు రామయ్య గారికి మరి ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఉన్న హిందూ బంధుమిత్రులందరికీ పేరు పేరున అమ్మలకు, అక్కలకు, అన్నలకు, తమ్ములకు, చెల్లెలకు అందరికీ, చిన్నారులకు ముఖ్యంగా ఈటల రాజేంద్ర గారు రాబోతున్నారు మరో 15 నిమిషాల్లో. ఈ సభను ఉద్దేశించి నిండు మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించినటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. బోలో కృష్ణ భగవాన్ కి. అబ్బా, ఇంకొకసారి బోలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కి. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మ అష్టమి సందర్భంగా అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే రాము యాదవ్ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఒక యువకుడు ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం చేస్తున్నాడంటే చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. మనమందరం గమనిస్తున్నాం, సమాజంలో యువకులు ఏ విధంగా వారి యొక్క బ్రతుకు, వారి యొక్క చదువు, వారి యొక్క వ్యవహారము, వారి యొక్క నడక, వారి యొక్క మాట, వారి యొక్క రీతి సమాజంలో యువకులది ఏ విధంగా ఉందో మీరందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు, చూస్తూనే ఉన్నారు. యువకులు ఎక్కడో వెళ్తున్నారని. ఈరోజు యువకుల పైన తల్లిదండ్రులకు భయం ఉంది. నా పిల్లగాడు ఎక్కడికి పోతాడో, ఏమవుతాడో, ఏ సొసైటీలో ఉన్నాడో అని. అటువంటి యువకులకు మేలుకొల్పడానికి రాము యాదవ్ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఇంత పెద్ద వైభవంగా జరిపిస్తున్నాడంటే నేను యువకుడైనటువంటి రాము యాదవ్కి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచంలో అందరూ చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నారు. అలాగే మన రాయంచ కాలనీలో కూడా ఈ జన్మాష్టమి మనం జరుపుకుంటున్నామంటే ఈరోజు ఏం సందేశం తీసుకొని వెళ్ళాలి? మేము రాయంచ కాలనీలో రాము యాదవ్ గారు నిర్వహించిన కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలో ఈరోజు ఏం సందేశం ఇచ్చారు, ఆ సందేశం ఏమిటి అని ఒక్కసారి ఇంటికి పోయినాక ఆలోచన చేయాలి. మనం అందరము చదువుతూ ఉంటాము, వింటూ ఉంటాము భగవద్గీత, రామాయణము. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు అర్జునునికి ఉపదేశించేటప్పుడు చెప్పాడు. గీతలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది, నా తద్భాస్యతే నా సూర్యో శశాంక నా గత్వా నివర్తంతే తద్ధామం పరమమం అని. అంటే నేను సూర్యుని వెలుతురుని కాదు, చంద్రుని వెలుతురు కాదు, అగ్ని వెలుతురుని కాదు, నేను స్వయం ప్రకాశవంతుణ్ణి అని భగవంతుడు అడ్రస్ ఇస్తున్నాడు. నా ధామం ఎటువంటిదంటే అక్కడ అంధకారము, చీకటు అనేదే ఉండదు, ఎప్పుడూ వెలుతురే ఉంటుంది, అదే నా ధామం అన్నాడు. అయితే మనం
ఆ ధామం ఎక్కడుంది, అందుకే అందులో ఆత్మ జ్ఞానం గురించి తెలియజేసిండ్రు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆత్మ జ్ఞానం గురించి అడగాల. ఏదైతే కృష్ణుడు అర్జునునికి ఉపదేశించాడో అటువంటి ఆత్మ జ్ఞానము ఈరోజు మాకు కూడా దొరుకుతుందా, మాకు కూడా ఇచ్చేటువంటి గురువులు ఉన్నారా అని అడిగి అటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మనము ఏదైతే కృష్ణుడు అడ్రస్ ఇచ్చాడో ఆ అడ్రస్లో చేరితేనే ఈ మానవ జన్మము ధన్యమవుతుందని తెలియజేస్తూ సమయం నేను ఇంకా చెప్పాలంటే చెప్పగలుగుతాను, కానీ సమయం చాలా అయింది. రెండవది అంటే మా రాము యాదవ్ గారు ఏం చేసిండంటే మా అందరికీ నిలబెట్టేసిండు ఇక్కడ. సరే వీళ్ళకంటే బలం ఉంది, నిలబడతారు, నేను నిలబడలేను. అందుకే నేను ఎక్కువ ప్రసంగం చేయకుండా ఇక్కడే నేను ముగిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాము యాదవ్కి, మరి ఈ వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు అందరికీ ఒక్కసారి నేను నమస్కారం చేస్తూ ధన్యవాదాలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు అన్నగారు. యమునా తటిలో నల్లనయ్యకై ఎదురు చూసనే రాధా ప్రేమ పొంగుల పసిడి వెన్నెల వాడిపోయెను కాజా రేయి గడిచెను పగలు గడిచెను మాధవుడు రాలేడే రాసలీల రాజు రాణిల రాగబంధమే లేదే
చూసనే రాజా ప్రేమ పొంగుల పసిడి వెన్నెల వాడిపో వీళ్ళందరికీ చిన్నారులకి రెడీ చేసిన చిన్నారులకి అవెన్యూ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒక బహుమతిని ప్రదానం చేయాల్సిందిగా నారాయణ వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా మిత్రులు కొద్ది సమయంలో మనము గోమాత హారతి చేయబోతా ఉన్నాం కాబట్టి వీలైన వారు తీసుకోండి. గోమాత సోదరులు ప్రత్యేక్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందే కోరుతాం. వేదిక మీదకి రావాల్సిందే కోరుతాం. గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నేత డిప్యూటీ మేయర్ శివకుమార్ గారికి మరొకసారి అందరూ క్లాప్స్ తో ధన్యవాదాలు తెలియాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మారుతినగర్ కాలనీ అధ్యక్షులు కృష్ణన్న గారు మరియు కైలాష్ అన్న గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా, చిత్తరంజన్ రెడ్డి గారు, కరుణాకర్ రెడ్డి అన్న గారు, సాయి గారు, అదేవిధంగా మా మిత్రులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
శ్రీ స్వరూప్యై నమః దేవ స్వరూప్యై నమో నమః ఆ భోయిష్టమేనోరస్య ధన్యవాదాలు. గోమాత హారతి అనేది అతి పవిత్రమైన పుణ్య కార్యంలో అదొకటి కాబట్టి మాతృపక్షులు అందరూ ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి సరిపంచి తెలియజేస్తూ యస్యామిరణ్యం విందేయం గామశ్వపురుషాణః మశ్వపూర్వా అశ్వపూర్వామృతమధ్యాం హస్తినామప్రబోధే ఒక నిమిషం పైరవి పైరవి ఓం శ్రీషు అవ చేయాలి ఓం హిరణ్యవర్ణామరణి శ్రీనాథ హిరణ్యవర్ణామరణి సువర్ణాపస్వరాం చంద్రామేతోమావహజాతవేతో శ్రీ గోదేవత్యై నమో 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 నమః సురభ్యై నమః నమస్కారం చేసుకోవాలి సురభి దేవతాభ్యో నమః నమస్కరోమి ఇప్పుడు తోక గంధం రాసి పొట్లు పెట్టండి గంధ పసుపు కుంకుమ రాసి పొట్లు పెట్టండి తోక గంధం కూడా లక్ష్మీ స్థానం చ కుర్యాత్ అలంకరయామి హరిద్రా కుంకుమాన్ని పాంతో మళ్ళీ ఏమైందండి ఏమంటావు ఇంత మంచిగా తదనంతరేణాం శ్రీగోదేవతాయ నమః పసుపు కుంకుమ కొంచెం అందరు చేయబట్టుకోండమ్మా అందరు చేయబట్టుకోండి హరిద్రాణి పాంతు కుంకుమాన్ని పాంతు శ్రీ గోదేవతాయ నమః హరిద్రాణి పాయామి కుంకుమాన్ని చివరికి మీరు ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో మరి ఈ మధ్య చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. అది అనగానే గోమాతనే గుర్తొస్తుంది. అయ్యా గోమాతని మనం ఎంత పవిత్రంగా మన జీవితం కూడా అంతే పవిత్రంగా అంతే సంతోషంగా గోమాతని మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ గోపికలు కృష్ణులు చూస్తుంటే ఈ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రాంలో అసలు ఈ యొక్క పండుగలా కనిపిస్తుంది. మేము ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా. కానీ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ అంటేనే అది ఒక అద్భుతం. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ అంటేనే ఒక అద్భుతం. అలాంటి అద్భుతము మన హిందువులకి ఉండటము చాలా సంతోషంగా ఉంది. సురభ్యై నమః పుష్పమాలికాం పాంతు చిన్నోడా పాత్ర చేస్తారా? ఇప్పుడు గోమాత హారతి అక్కడ అవుతున్నప్పుడు ఇంకేమైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే కానిచ్చేద్దాం. వెరీ గుడ్. స్వతంత్రేణాం శ్రీ గో అష్టోత్తర పూజాంచ కరిష్యే. అమ్మ అందరూ కూడా కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి. ఒక కట్టేసాను అన్నట్టు. అమ్మ లక్ష్మీదాన కట్టేసి అక్కడ కట్టేసి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. శుభ చక్కగా మీ పిల్లలను అనంతరేణాం శ్రీ మహా గోదేవతాయ మహామస్తోత్ర పూజాంచ కరిష్యే. అమ్మ అందరూ వెనక వైపే ఉండండి. అందరూ చేయి పట్టుకోండి. అందరూ గీతా గారు చేయి పట్టుకోండి. అమ్మను మనస్సులో గోమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ గోపుష్పాలు సూచిస్తూ ఓం సురభ్యై నమః, ఓం రాజాయై నమః, ఓం స్మృతాయ నమః, ఓం సకల కళ్యాణ
ఓం మా పిల్లలు కష్టపడకుండానే ఓం వాళ్ళను కామాక్షయ నమః ఎండకు, ఓం వానకు, కామసంభవాయ నమః చలికి, ఓం కామసంభవాయ కూర్చునేటప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు మనమే తీసుకుంటాం. జాతవేదసే నమః పోయేటప్పుడు జాగ్రత్త పోనాలి. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం జాతస్య నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కరాళాయ నమః ఓం కృష్ణపింగళాయ నమః మిరపకాయలు సరే, ఎండితేనే ఓం త్రికాలస్వరూపిణ్యై నమః ఓం కామాక్షయ నమః ఓం కామసంభవాయ నమః ఓం కామసంభవాయ నమః ఓం జాతవేదసే నమః ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ఓం హరాయ నమః ఓం బలాయ నమః ఓం ప్రశ్నించేటటువంటి తత్వాన్ని కోల్పోతారు. నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పౌరుషం కామదేవై అంటే నమః శ్రీ మాతా గోదేవతాయై నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షరాన్ని పాంతో బలో గోమాతాకి అక్షరాన్ని పాంతో పుష్పం మన పిల్లలను వారి యొక్క భవిష్యత్తును కూడా అందరూ వెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు, పట్టుకుంటే చాలు పుణ్యం వస్తుంది. ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం అయితే పిల్లలు రోడ్ల మీద వాళ్ళంతటా వాళ్ళే తిరిగే వాళ్ళు, ఆడుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ అన్నం వాళ్ళే తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అయితే అందరూ నాన్న, ముందు కానీ ధూపం సందర్శయామి, 10వ తరగతి అయినా మాణిక్యాల సరే ధూపం చేయించు. అన్నం కల్పించి తినబెడుతున్నాం. ఏంటమ్మా ఏం ఉప్పు కారం మనమే తిని బాగున్నాయా లేదని వాళ్ళకి తినిపిస్తున్నాం. వాళ్ళు చదువుకుంటుంటే మనమే తినిపిస్తున్నాం, టైం వేస్ట్ కాకూడదని. వాళ్ళ బట్టలు కూడా వాళ్ళు చదువుతలేరు, వాళ్ళు ఉతుకుతలేరు, మేము ఉతికి మంట పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నాం, జస్ట్ తయారు చేసి పంపిస్తున్నాం అంతే. ఇష్టపడుతూ వాళ్ళని సుఖపెట్టి కష్టాలకు దూరం చేసి, చిన్న కష్టం వచ్చినా సరే, ఎగ్జామ్లో మార్కులు తక్కువ వచ్చినా సరే, అస్య ఇంకే దీపం కష్టం వచ్చినా దర్శయామి, సరే, దీపం చూపించు. నిరాశకు నిస్పృహకు పోయేటట్టుగా మనమే మన యువతను తయారు చేస్తున్నాం. ఒక ప్రశ్న ఉంటే ప్రశ్నించలేకపోతున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం, దర్శయామి, ధూపం దర్శయామి. వీధి కుక్కలకు బలైపోతున్న చిన్నపిల్లలు అంటాం. నైవేద్యం మరి సింహాలను ఎప్పుడు ఎదిరిస్తారు మన వాళ్ళు? వీధి కుక్కలకే భయపడితే చూపించేసి ముందుకు రండి. కుక్క వస్తుంది అని గుంజుకొని పోతాం. కుక్కను ఎదిరించేవాడు సింహాన్ని ఎదిరించడం ఎలా వీలవుతుందో నేర్పలేకపోతున్నాం. మనం స్కూల్కు నడిచి వెళ్ళట్లేదు, బండినే తీసుకుపోతున్నాం. వాళ్ళ బ్యాగులు తల్లులు మోసుకొని పోతుంటారు, వాళ్ళు మామూలుగా నడుచుకుంటూ పోతుంటారు. కష్టం లేకుండా మేడి పండులా పెంచితే శ్రీకృష్ణుడు కాడు, ఏనాటికి కాదు, అలాంటి లక్షణమే రాదు. ఇదమ్మా, బహిరంగంగా చెప్తున్నా, కలిగినవా? బాల్యము వాళ్ళది అమృతమయము. ఆ బాల్యాన్ని మనము వాళ్ళు ఆడుకునే విధంగా ఉండాలి. మనమే ఇంట్లోనే అన్ననే తొక్కమని చెప్తాం, కింద పడితే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాం. అది మానే లోపు కూడా మనము ఆగం. సో మన బాల్యాన్ని, వాళ్ళ బాల్యాన్ని వాళ్ళు చించేసుకుంటారు, మనమే చించేస్తున్నాం. వాళ్ళు కృష్ణులాగా కావాలంటే అష్ట కష్టాలు అనుభవిస్తేనే కృష్ణుడు అవుతాడు. అష్ట కష్టాలు అనుభవించకపోతే కృష్ణుడు కాదు. గోపికమయం ఒక్కటే కాదు, గోవింద తత్వం. కష్టం వస్తే ఎదిరించే తత్వం, సలహాలు ఇచ్చే తత్వం, సహాయపడే తత్వం. ఇన్ని తత్వాలు కలిపితే కృష్ణ తత్వం. చాలా మంది రాక్షసులు చిన్నప్పుడే రాక్షసులు ఎదిరించారు. మన పిల్లలు నారికేలం నివేదయామి. ఒక చిన్న సమస్య వస్తేనే సతకీలు కట్టిపోతున్నారు. ఇదంతా గోమాతా కీ, తులసి మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, గంగా మాతా కీ తత్వం అనేది జై. అలవడాలంటే వేషధారణ వేసి పాటలు మాడి ఆ పాటలకు డాన్స్ కాదు. అమృతమస్తు, ప్రాణాయ స్వాహ, ప్రాణాయ స్వాహ, పుట్టుకతో చెరసాలలో పుట్టాడు, మేనమామతోటి చాలా కష్టాలు పడ్డాడు. అమృతమస్తు. అక్కడ ఎంతో మందిని సంహరించారు రాక్షసులను. రాక్షసులు అంటే చెడు అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఎవరు కానవసరం రాక్షసులు ఎవరు కొట్టాలి? సమాజంలో చాలా చెడు ఉంది. ఆ చెడును కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ అందరూ కూడా పిల్లలను కుక్కలకు కాకుండా సింహాలకు కూడా ఎదిరించే విధంగా తయారు చేయండి. నమాశ్రీ పరదేవత, అమ్మను మించిన దైవం లేదు. అమ్మలా అంటేనే గోవు కూడా. మన ఇంటి ముందు సురేష్ గారు కృష్ణతత్వం గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. ఆనాటి తరాన్ని ఈనాటి తరాన్ని పోలికలు కొంతమందికి అర్థమైనట్టు కొంతమందికి అర్థం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐహిక. దాని వెంట్రుక ఇంకా ముఖ్య అతిథులు ఎవరు రాలేదు.
कृष्ण राधिकापते जय विमोचन कृष्ण जन्ममोचन गरुडवाहन कृष्ण गोपिकापते नयन मोहन कृष्ण नीरजेक्षण जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचन कृष्ण जन्ममोचन सृजन वाहन कृष्ण राधिकापते जय विमोचन कृष्ण जन्ममोचन सृजन बांधव कृष्ण सुंदराकृते मदन कोवल कृष्ण माधव हरे वसुपतिपति कृष्ण वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचन कृष्ण जन्ममोचन सुरचिनानन कृष्ण शौर्यवारदे वरदानिहु कृष्ण मुक्तिदायक विमलपालक कृष्ण वल्लभीपते कमललोचन कृष्ण काव्यदायक जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचन कृष्ण जन्ममोचन गरुडवाहन कृष्ण गोपिकापते नयन मोहन कृष्ण नीरजेक्षण कानलकुण्ड केसरी नन्दन केशप्रतापमा प्रभुचरित्र सुरिवेकोरसिया रामन सीतामन वसिय सूक्ष्म रूप धरिसिय ऋतिकाम विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर सावे लाय संजीवन रतन जियाव श्री रघुवीर शिपुर लावे रघुपति कीर्ति बहु गावे हसी कति से पति कंठ लगावे సెకండ్ టైం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఇది. కృష్ణుడి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఒక్కసారి అందరూ మళ్ళా గట్టిగా భారత్ మాతాకి. మీరందరూ అలా గోపికల వేషాలు వేసుకున్నారు కదా, కానీ లోపల ఏముండాలి తెలుసా? దుర్గా అమ్మవార్లు ఉండాలి, ఝాన్సీ రాణులు ఉండాలి, ఇంకెవరు ఉండాలి చెప్తలేదు. ఎవరు ఉండాలి? అమ్మలు మీరు చెప్పాలి, అక్కలు చెప్పాలి. ఎవరు ఉండాలి? ఎవరుండాలి? ఎవరు? సౌండ్ వస్తుంది. ఎవరు? కాళీమాత ఉండాలి. ఇంకా అదిగా కమ్యూనిటీ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే మార్వడి మంగళి కమ్యూనిటీ దాకా ప్రతి ఒక్కరు ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళే, ప్రతి ఒక్కరి కృష్ణుడే ఆయన. కాబట్టి మనం ఎవరం కూడా కృష్ణుడిని కులంతో పూజించాల్సిన అవసరం లేదు, కృష్ణుడికి కులం అంట కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? అవునా కూడా. ఒక్కసారి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జోష్ ఇంకా విరగాలి. ఇదేనా ఇక్కడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతా అంటే చప్పట్లు కొట్టాలనా? అద్దా కొడతారా? కొట్టరా?
నాకు కొట్టడం అవసరం లేదు, వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అలా కొట్టండి, సరేనా? ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, మనం వివరం కూడా కులాల పేరుతోని మన సమాజాన్ని చీల్చాల్సిన అవసరం లేదు. బంగ్లాదేశ్లో సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ తెలుసు కదా అందరికీ, మన పక్క దేశం బంగ్లాదేశ్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. మన మతం పైన, మన మహిళల పైన రేపులు చేస్తున్నారు, మానభంగాలు చేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా కులం పేరు, నువ్వు రెడ్డి అయితే నేను వదిలిపెడతా, నువ్వు యాదవ్ అయితే కానీ, నువ్వు ఏమైనా కానీ, నువ్వు హిందూ అయితే చాలు, నేను అడ్డగోలుగా నరకమని చెప్తున్నారు, నీ పైన రేపు చేస్తా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన దగ్గర కూడా అవునా కాదా? అవుననుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గ పనుల మీద కూడా మనకు ఒక సామాజిక స్పృహను కలిగించే ప్రయత్నం చేసి ధన్యవాదాలు. పార్టిసిపేట్ చేసిన కాలనీ యొక్క అధ్యక్షులు మరియు ముఖ్య అతిథులు. వెరీ గుడ్ వర్షిప్ చేసినటువంటి చిన్ని కృష్ణుడి డ్రాయింగ్. సో అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు కలిసి కృష్ణుడు ఆవులు జాయింట్గా వేసుకొచ్చారు. వెరీ గుడ్, చప్పట్లు, గట్టిగా చప్పట్లు. అంటే గ్రూప్లో ఉండి కాదు, ఇక్కడికి రావాలి. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతా, నేను ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేస్తా అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారు. మహాభారతం మీద సూపర్, చాలా బాగుంది. శ్రీకర్. థ్యాంక్ యూ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్. స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరియు రాజేందర్ గారితో పాటు మన ఈ వేదికకు వచ్చినటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి శాసనసభ అభ్యర్థి ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి
ఘన స్వాగతం. మీ రాకతో ఈ వేదిక మరింత శోభాయమానంగా ఉందన్న. మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మా మల్కాజ్గిరి యావత్ ప్రాజానిక మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు ఈటల రాజేంద్ర గారికి స్వాగతం. జ్యోతి ప్రచురణ కార్యక్రమాన్ని కావిస్తున్నారు. ఈటల రాజేంద్ర గారికి రాజేందర్ మా ప్రియతమ నేత బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అన్నా అంటే నేనున్నా అని ఎల్లవేళలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిచయం అవసరం లేనటువంటి ఒక ప్రజానాయకుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడము, అదేవిధంగా భారతదేశంలో అతిపెద్ద పార్లమెంటు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటులో అతిపెద్ద భారీ మెజారిటీతో గెలిపించినటువంటి ఈ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినట్టు ఈటల రాజేంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా వారితోటి వచ్చిన మన మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ అభ్యర్థి ఏడుగు సుదర్శన్ రెడ్డి అన్న బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా బీజేవైఎం నాయకులు అందరూ బీజేపీ కార్యకర్తలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మన ముఖ్య అతిథి మన ప్రియతమ నేత రాజేంద్రన్న గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కృష్ణాష్టమి ఈ పండుగ సందర్భంగా ఫిర్యాదుగూడ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఈ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్ని ఇంత గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి రాము యాదవ్ గారు, ఇక్కడి నాయకులు అనిల్ రెడ్డి గారు, మా నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, పవన్ రెడ్డి గారు, చిత్తారంజన్, కరుణాకర్, మా వరంగల్ నుంచి వచ్చిన నరేష్, జైపాల్ రెడ్డి గారు, జంగారెడ్డి గారు, తెలంగాణ సంపద గిరి, అందరికీ మీ పేరుందమ్మా గీతమ్మ, అందరికీ పేరు పేరిన శుభాకాంక్షలు. నేను వస్తున్నప్పుడు భారీ మెజారిటీతో గెలిచిందనే మాట విన్నప్పుడు నేను గెలవలే, మల్కాజ్గిరి ప్రజలకు గెలిచింది, మల్కాజ్గిరి ప్రజలకు గెలిపించుకున్నారు. ఇవాళ మాకిక్కడ పెద్ద చరిత్ర లేకపోయినా ఈ ఫిర్యాదుగూడ మున్సిపాలిటీలో ఏ ఇంటికి ఆ ఇల్లే, ఏ అపార్ట్మెంట్కు ఆ అపార్ట్మెంటే, ఏ కాలనీలకు ఏ బస్సుకి ఆ బస్సే, వాళ్ళే కథానాయకులై ఓట్లేసి గెలిపించింది కాబట్టి ఈ మల్కాజ్గిరి సాధ్యమైంది తప్ప లేకపోతే సాధ్యమైంది కాదు. నేను గెలిచినప్పటి నుంచి ఆరాటపడుతున్నాను, ప్రజలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పోయి పరిచయం చేసుకోవాలి. వాళ్ళకు ఎన్నికల ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రత్యక్షంగా కలుసుకునే భాగ్యం లేకుండా పోయింది. కానీ ఈ 3 నెలల కాలంలో దాదాపుగా చాలామంది కలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నేను మీకు మాట ఇచ్చిన, పిలిస్తే పలికే బిడ్డలాగా ఉంటానని మాట ఇచ్చిన, దాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తాను. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా శ్రీకృష్ణుడి గురించి తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఉండరు.
గీత సారాంశాన్ని మానవాళికి అందించిన మహనీయుడు శ్రీకృష్ణుడు. మానవ సంబంధాలు ఎట్లుండాలి, రాజ్యం ఎట్లుండాలి, ప్రజలు ఎట్లుండాలి, రాజు ఎట్లుండాలి, మనిషి అనేవాడు తనకున్న పరిధి ఏంటి, మనిషికి ఉన్నటువంటి దాని వెసులుబాటు ఎంత అని చెప్పి విడమర్చి చెప్పిన మహనీయుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేక గీత ఉపదేశం చేసిండు. అలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనిషి అనేటువంటి జీవితం చాలా చిన్న జీవితం. అన్ని జీవితాల కంటే, అన్ని జీవాల కంటే పరమ పవిత్రమైన జీవితం మానవ జీవితం. మనిషి మాత్రమే తనకున్నటువంటి దాన్ని ఇతరులకు చెప్పగలిగేటువంటి జీవి మానవ జీవి. ఈ మనిషి ఇంత చిన్న జీవితం ఉండే మనిషి ఎందుకు అరడపడతా ఉంటాడు? సంపద కోసం అరడపడతాడు, పదవి కోసం అరడపడతాడు, ఆధిపత్యం కోసం అరడపడతాడు. ఆ ఆధిపత్యం కోసం అరడపడుతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, బాబు నువ్వు నిమిత్త మాత్రమే బాబు. ఇవాళ నీవు అనుభవిస్తున్న ఈ పదవి నిన్న వేరే వాళ్ళు అనుభవించింది, రేపు మరొకడు. అంటే ఆరడపడతాంటాడు నీకు కౌన్సిలర్ కావాలని, ఆరడపడతాంటాడు నీకు ఎమ్మెల్యే కావాలని, ఆరడపడతాంటాడు ఎంపీ కావాలని. అలాంటి వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నీవు ఇవాళ ఆరడపడేటువంటి నీ కౌన్సిలర్ పదవి నిన్న వేరే వాళ్ళు అనుభవించిండ్రు, ఇవాళ నువ్వు పోటీ పడుతున్నావు, మేము మరొకడు పోటీ పడతావు చెప్పి. ఇవాళ నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఈ సుఖం, నీ దగ్గర ఉండే ఈ సంపద నిన్న వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఇవాళ నీ దగ్గర వచ్చింది, రేపు ఇంకోటి లేకపోతుందని చెప్పాడు. అంటే అధికారం శాశ్వతం కాదని, సంపద శాశ్వతం కాదని, సుఖం శాశ్వతం కాదని చెప్పిన మహనీయుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనిషికి చెప్పాడు. అందువల్ల ఇవాళ ఆయన గీత ఉపదేశం ఇప్పటికి కూడా మానవాళికి సజీవంగా ఉంటుంది. ఆయన గీత సారాంశాన్ని మహాభారత సంగ్రామం యొక్క సంక్షిప్త మొత్తం చిత్రం కనుక పరిశీలిస్తే మనిషికి అనేక రకాల గుణపాఠాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ మహనీయుని జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకునే సందర్భంలో ఆ మహనీయుడు మనకు అందించిన సందేశాన్ని మనందరం ఆచరించడమే కాకుండా భావి తరాలకు అందించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు సెలవు తీసుకున్నా. భారత్ మాతాకి జరగబోతుంది. కన్యమైన రాము యాదవ్ దంపతులు ప్రసాద్ గారు వస్తున్నారు, వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ వేదిక ఆవిష్కరించబోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ పతాకావిష్కరణ గావించబోతున్నారు. సనాతన భారతదేశం యొక్క కీర్తి ప్రతీక, హిందూ బంధువుల గుండె చప్పునటువంటి ఓంకార ధ్వజాన్ని సామాజిక సామరస్యత కళామంచ్ జాతీయ కన్వీనర్ శ్రీ అప్పల ప్రసాద్ గారు మరియు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటల రాజేందర్ గారి సమక్షంలో పతాకావిష్కరణ గావిస్తూ అందరూ సహృదయంతో లేచి నిలబడి భగవద్ధ్వజానికి వందనం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఈరోజు ప్రపంచమంతా ఆరాధించేటువంటి జగద్గురువు శ్రీకృష్ణుని యొక్క జన్మాష్టమి రోజు. మన భారత రాజ్యాంగంలో కూడా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఒక ఆదేశిక సూత్రాల యొక్క ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది. ఆ అధ్యాయం ముందర ఉండేటువంటి చిత్రం ఏంటంటే, అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత బోధించేటువంటి ఒక చిత్రం కనిపిస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటంటే, సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రతి పౌరుడు
బాధ్యతాయుతంగా కర్తవ్యంగా సమాజం యొక్క సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం, సమాజంలో ఉండేటువంటి దుష్ట శక్తుల్ని నశింపచేసి ఒక నిజమైనటువంటి మానవుడిగా పౌరుడిగా సమాజంలో వికాసం చెందాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనని భగవద్గీత ద్వారా మనందరికీ అందజేసినటువంటి వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి అనేటువంటిది దేశం యావత్తు, ఈ సమాజంలో కుటుంబాల్లో ఉండేటువంటి చిన్నపిల్లలు, ఆడపిల్లలైతే గోపికల వేషాలు, చిన్నపిల్లలైతే శ్రీకృష్ణుని వేషాలు వేట యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే కుటుంబం యావత్తు భగవతి యొక్క సందేశాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాలని. ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి అత్యాచారాలు, అలాగే సమాజంలో ఉండేటువంటి విఘటన శక్తుల యొక్క కార్యాలు, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక ప్రేమ సందేశాన్ని, అంటే ప్రేమ అనేటువంటి మాట ఇది కేవలం సమాజంలో ఉండేటువంటి దురాగతాలు చేయడానికి, అత్యాచారాలు చేయడానికి పైపైన వ్యామోహాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రేమ కాదు, విశాలమైనటువంటి భావానికి ప్రతీకగా నిలిచినటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రేమ ఇవాళ సమాజంలో అవసరం. శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడో అదేవిధంగా మానవుడు కూడా ఒక వసుధైవ కుటుంబం కల్లా ప్రపంచాన్ని ప్రేమించేటువంటి గుణాన్ని సంపాదించాలా అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వడమే శ్రీకృష్ణ జన్మ. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి కార్యక్రమాన్ని గొప్పగా నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు. ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినమని చెప్పుకునేటువంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆ దేశాలకు కూడా అందించిన ఘనత భారతదేశానికి మాత్రమే దక్కింది. ఇంతకుముందు అప్పాల ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా మానవ సంబంధాలు ఎట్లా ఉండానో, మనిషి తన కర్తవ్యాన్ని ఎట్లా నిర్వహించానో, ధర్మాన్ని కాపాడడంలో నిర్వహించాల్సిన పాత్ర ఏంటో, రాజు ప్రజలు ఎట్లా ఉన్నానో అవన్నిటి కూడా, అంటే మానవ ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు ఈ సంబంధాలని సజీవంగా నిలిపినటువంటి, సజీవంగా చెప్పినటువంటి మహనీయుడు శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునునికి గీతోపదేశం చేస్తున్న సందర్భంలో అర్జునుడు ఒకటే మాట అంటాడు, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివి మాత్రమే, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివి మాత్రమే పార్త, నువ్వు చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చేస్తాపో అని చెప్పి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని గుర్తించిన మహనీయుడు శ్రీకృష్ణుడు. కాబట్టి ఇవాళ రాబోయే కాలంలో రాబోయే తరాలు దీన్ని సజీవంగా గుండెలో నిలుపుకొని దాన్ని ఆచరిస్తేనే మానవ కళ్యాణం సంపూర్ణంగా సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ శ్రీకృష్ణుని జన్మాష్టమి సందర్భంగా వాడవాడలా ఎక్కడికక్కడ మరొకసారి ఆ గీత సారాంశాన్ని, ఆ మానవ సంబంధాలని, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనుషుల మధ్య ప్రేమ సంబంధాలని ఇవాళ మరోసారి గుర్తు చేసుకునే గొప్ప సన్నివేశంగా భావిస్తూ ఈ పండుగ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు.